سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتمة الكبرى وخاتمة الزهراء. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتمة الكبرى وخاتمة الزهراء بخاتمة الكبرى وخاتمة الزهراء. يا أهيل المعروف العطاء المعلوف ضرة للملهوف إنكم بأدرى. يا أهيل المطلوب العطاء والموهوب نفحة للمكروب إنكم بأدرى. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتمة الكبرى وفاتمة الزهراء. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتمة الكبرى وفاتمة الزهراء بخاتمة الكبرى. يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران عفاة للجيران إنكم بأدرى. يا أهيل الإسعاد والعطاء والإرفان ضرة للإسعاد إنكم بأدرى. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتمة الكبرى وفاتمة الزهراء. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتمة الكبرى وخاتمة الزهراء بخاتمة الكبرى وخاتمة الزهراء. يا أهيل العفاف الأعطادي هو أمنة للمختاف إنكم بأدرى. يا أهيل الجهات والمين أهل الفقات وذاك للغارات إنكم بأدرى. سعدونا في الدنيا وزونا في الأخرى بخاتمة الكبرى وفاتمة الزهراء. سعدونا في الدنيا وزونا في الأخرى بخاتمة الكبرى وفاتمة الزهراء بخاتمة الكبرى وفاتمة الزهراء. يا أهيل الهمات رجال العزمات يا جمال الهملات إنكم بأدرى. يا أهل بيت المختار علينا المقدار اشفعوا للمختار إنكم بأدرى. سعدونا في الدنيا
في الأخرى بخادجة الكبرى فاتمة الزهرى بعدنا في الدنيا بعدنا في الأخرى بخادجة الكبرى فاتمة الزهرى بيت الهادي قدوتي وسيادي أبذل لذاتي إنكم بأذرى قدركم رافعا وعطاكم أبطال وسناكم هيئات أسعدنا في الدنيا فضلنا في الأخرى بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء أسعدنا في الدنيا فضلنا في الأخرى بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء أنتم خير الناس جدوكم يشفي الباس اشفعوا للقاسات إنكم بأدرى بخادجة أمي بتوجد لي همي أنزلي قسمي إنك بأدرى تدعونا في الدنيا قبلنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء تدعونا في الدنيا قبلنا في الأخرى بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء وتيتي بالزهراء تعالت قدرا وتجلت بدرا إنها به أدرى وأبيها المختار والمصاحب في الغار وعلي الكرار إنكم بأجرى تعدونا في الدنيا فضلونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء تعدونا في الدنيا فضلونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء ولشب المعلى والتي في آلام خيو تلك المولى سداتنا الكبرى وبحق السبطان للنبي نور العين
وفي جاه الأمين إنهم بأدرى سعدونا في الدنيا أرضنا في الأخرى بخارجة الكفرى وكافرة سعدونا في الدنيا أرضنا في الأخرى بخارجة الكفرى وبذات العلمين عائش نور العين زوجي خير الكونين إنها بأدرى وباقية الأزواج طيبات الآراء مبينات المهتدى إنهم بأدرى سعدونا في الدنيا أرضنا في الأخرى بخارجة الكفرى فاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا أرضنا في الأخرى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه قيل من ينقل هذه الدرة اليتيمة التي لا توجد لها قيمة قالت الطيور نحن ننقله ونغتنم همته العظيمة قالت الوقوس نحن أولى بذلك لكي ننال شرفه وتعظيمه قيل يا معشر الأمم اسكنوا فإن الله قد حكم في سابق حكمته القديمة بأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يكون رديئا لحليمة الحليمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم عرض عنه مراضي الإنس لما سبق في تي الغيب من السعادة لحليمة بنت أبي ذؤيب فلما وقع نظرها عليه بادرت مسرعة إليه ووضعته في حجرها وضمته إلى صدرها فهش لها متبسما فخرج من شوره نور لحق بالسماء فحملته إلى رحلها وارتحلت به إلى أهلها فلما فصلت به إلى مقامها عاينت بركته على أغنامها وكانت كل يوم ترى منه برهانا وترفع له قدرا وشانا حتى اندرج في حلة اللطف والآمن ودخل بين إخوته مع الصبيان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فبينما هو ذات يوم نائم عن الأوطان إذا أقبل عليه 3 نفر كأن وجوههم الشمس والقمر فانطلق الصبيان هربا ووقف النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا
فأجعوه على الأرض إجاعا خفيفا وشكوا بطنه شقا نفيفا ثم أخرجوا قلب سيد ولد عدنان وشربوه بالسكين الإحسان ونزعوا منه حزب الشيطان وملؤوه بالحلم والعلم واليقين والرضوان وأعودوا إلى مكانه فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم سويا كما كان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qila may yaqulu hadhihi durratal yatimah. Qila den dawuhna apa ngene. Qila den dawuhna apa ngene. Manute sapa iku yaqulu kang bakal ngrumat sapa man hadhihi durrata ing ikilah mutiara al yatimata kang yatim. Allah tikang latu jadu kang ora den temukan lahal yatimah apa qimatun nilai. Jadi ketika Nabi lahir tentu kita tahu dalam keadaan apa? Yatim. Lalu antar malaikat bertanya, lalu siapa yang bisa merawat ini yatim yang enggak ternilai apa? Yang tidak ternilai. Allati la tujadul hakim. Maksudnya nilainya sangat tinggi. Qalat ngucap apa atuyuru pira-pira manuk. Nahnu ta kita kunat puluh bakal ngrumat kita ing Kanjeng Nabi wa naqtanimu lan merkoleh kita himmatahu ing cita-cita besar Nabi himmah cita-cita luhur al-azimata kang agung. Qalat ngucap apa al-wuhusyu bira-bira kewan sing galak. Nahnu aula bidzalik. Nahnu ta kita iku aula luwih berhak bidzalikal kafalah. Napa bidzalikal kafalah ngrumat Nabi likai nanala supaya merkoleh kita syarafahu ing kehormatan Nabi wa ta'zimahu lan ta'zim Nabi. Terus masalahnya ini sampean pokok iman innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus kalau lebah saja bisa nyari bunga kemudian diatur sedemikian rupa menjadi madu dan mereka pulang ke rumahnya. Kalau menyusui ya menyusui anaknya padahal mereka tidak punya akal. Maka tidak muhal kalau Allah mengilhami burung maupun hewan-hewan yang ganas untuk merumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabeh itu mungkin karena logikanya tadi lebah liar, tidak punya akal, tapi nyatanya ikhtiar untuk keluarganya sendiri, pulangnya ya di rumahnya tepat, aktivitasnya ya normal, semua bisa menjaga keluarganya. Apa susahnya bagi Allah kalau mengilhami hewan-hewan itu punya komitmen ingin merumat atau merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti ini enggak usah dianggap mukhal, dianggap tamami qudratihi ta'ala. Tamami qudratihi ta'ala. Jadi ketika Nabi lahir itu semua kompetisi semua kompetisi, mulai burung, mulai hewan-hewan semuanya kompetisi ingin merumat Nabi. Kila dindawuno, lalu mereka ketika kompetisi kila dindawuno pemene ya ma'syarul umami, he sekabiane umat. Uskunu. Bae mau. Ana sing anggota. Sajane anggota tapi uskutu menengo sira kabeh. Sing non gentos tak luwih gampang tak. Nggih, sing non gentos apa? Tak. Uskutu menengo sira kabeh. Fa inna wa monggo sak temne wa ta'ala qad hakama. Teman-teman sebagai keputusan sapa Allah Ta'ala bisa bikin hikmati ing dalam hikmah Allah Ta'ala sing dhisik al-qadimah ya kang dhisik ing zaman azali di anna nabiyahu kan sak temen nabi ini Allah rupane Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam iku yakunu bakal ana sapa kanjeng Nabi rabi'an dan susoni di Halimah ta kedue Sayyidah napa Halimah sifate Halimah al-Halimati kang welas asih napa al-Halimati kang welas asih. Satu Halimah pertama itu alamiah, di Halimah pertama apa? Alamiah, nama seseorang, Halimah kedua sifat. Suma'arodo mengkonuli berpaling anhu sangi Nabi pemarodiul insi, pira-pira perempuan-perempuan sing disoni. 5 korona perkara sabakong disiap muafita yulhuibi ing dalam rahasiane alam hoib. Minat sa'adati yaiku jadi kebejanan di Halimata ketika Halimah binti Abi Dhu'aib kang jadi putrinya Abi Dhu'aib. Artinya orang-orang Arab yang punya tradisi menyusui, adalah banyak yang enggak minat zaman itu untuk ikut menyusui putrane Sayyidah Aminah karena Allah sudah mendesain sedemikian rupa supaya yang minat hanya Halimah, supaya yang minat hanya Halimah. Pangeran kersane ngono. Falamma wa amangka semangsane tumiba apa nadzuruha apa peningalane Halimah alaihi ngatasi Nabi.
Badarat mongko kesusu, tergegas sapa Aminah musri'atan hale kesusu ilahi maring Nabi. Jadi ndelok Nabi nu langsung bergegas wa wadu'at lan ngletakno sapa Halimah ing Nabi fi hijriha ing dalam pangkuane Halimah. Wa dhammat lan ngumpulno sapa Halimah ing Nabi lan sodriha maring dadane Halimah. Fahasyalaha mutabassima. Fahasya mongko mengsem, hasa itu reaksi. Fahasya mongko reaksi napa radi buka mulut wong Arab nadan laha krana arae Halimah sapa Nabi mutabassiman hale wong sing senyum. Fakoro samangka metu min sari saking untune Nabi untuk depan wong Arab nak menistakurun apa nurun apa nur lahika kang ketemu apa nur bisama iklan langit. Fahamalat mongko nggawa sapa Halimah ing Nabi larahliha maring daerahe Halimah. Ini dibawa teng Bani Sa'din, pokoknya tidak di suku Quraisy, dibawa ke keluarganya siapa? Halimah. Warta halalan budalan sapa Halimah fi iklan Nabi la ahliya maring keluargane Halimah. Falamma wasalat mongko semangsane tumeka sapa Halimah fi iklan Nabi la muqamiha maring daerah Halimah. Ayanat mongko buktene sapa Halimah barokatahu ing barokah Nabi ala abnaniha ing atase wedhus-wedhuse Halimah. Jadi itu ajaib kula kan bolak-balik matur. Orang Arab itu kekuatan makanan pokoknya itu bergantung susu unta atau susu apa kambing. Jadi ukuran seseorang barokah itu jika orang itu datang, kemudian susunya unta atau kambing sangat deras, apa? Makanya ukuran pertama apa? Ayanat barokatahu ala aghnamiha. Itu juga kalau Nabi perjalanan panjang itu ya ukurannya yang bawa unta itu 2 atau 3, selain jaji kuntunggangan juga itu sekaligus bawa makanan karena susunya bisa diminum dan mengandung apa? Makanan, selain minuman juga makanan, maksudnya bikin kuat. Makanya pertama kali barokahnya Halimah apa? Melihat ayanat barokatahu ala abnaniha. Wa kanat lan ana sapa Halimah kula ing dalem saben-saben dina kutara ningali sapa Aminah ing sange Nabi, ningali burhanan ing bukti kebenarane Nabi. Setiap hari itu ngerti keajaiban. Wa tarfa ulan ngangkat sapa Aminah la Aminah itu Halimah ya Halimah lahu maring Nabi qadron ing derajat wasanan lan keadaan saknan semanane. Selalu tiap hari itu ada keunggulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatan darajat iku mlebu sapa Nabi fi khullatul lutfi ing dalam daerah aman apa daerah kasih sayang khullah maknane satu kawasan atau satu area wal amani dan daerah aman. Jadi beliau penuh dengan kehangatan kasih sayang. Wa takhalalan manjing sapa Nabi sene akhwati sertane dulur-dulur Nabi. Maksudnya dulur rodok napa dulur rodok. Ma'asibyan sertane umume cah cilik. Ini kumpuke singkat cerita ketika Nabi mulai besar, beliau tiap pagi itu tanya, "Aina ikhwati?" Masyhur. Saudara-saudara saya di mana ya Ibu? Oh, saudara kamu semuanya pengembala kambing. Terus kata Nabi, "Wah, saya ndak insaf itu saya ndak tahu diri. Masa saudara saya kepanasan tenggene napa Sahara, kemudian saya santai-santai di rumah. Jarene Halimah, saya takut kamu diculik karena kamu itu ganteng. Yang tinggal diculik ya mau nyulik wong kriting elek ya mau diculik. Karena dulu itu zaman penculikan juga. Jadi nek ana wong ganteng itu diculik, Nabi Yusuf kan diculik. Nah, cah kriting elek ireng kan gak laku dijual. Jadi dulu itu kalau ada orang ganteng itu diculik. Jadi mulanya terus dari Halimah, kamu jangan ikut karena kamu ganteng, potensi apa? Diculik. Kalau anak-anakku sekitar orang sing doyan juga masalah. Nah, awal hasil terus akhirnya Nabi ngendikan zaman itu Nabi sudah sakit ngendikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi nubuahnya sudah kelihatan. Akhirnya Nabi diizini ikut menggembala kambing di Sahara tadi. Fabe nama huwa niki mulai cerita. Fabe nama huwa. Ing dalam antara nute Nabi data yaumin ing dalam siji tempo iku nain iku terpisah. Nain iku terpisah jauh. Anil auton saking perkampungan, waton jamae waton. Kata sing ngene Quran, wa hum yanhauna anhu layan awana anah. Jadi yang awana mana apa? Jauh, napa? Jauh. Kata sing ngene Quran, wa hum yanhauna anhu layan awana anah. Iku nain iku adoh banget anil autoni saking perkampungan. Isabala. Dados Sayyidah Halimah ketika khawatir beliau cara saiki datang ke tempat penggembalaan itu jauh sekali. Ketika pas datang ke penggembalaan tadi, Sayyidah Halimah menyaksikan apa? Is'abbalah dumadaan madhep alih ngatasi Nabi sapa salah satu nafarin telung kelompok. Singkaan nawujuhum kang koyok-koyok satune wajahe salah satu nafarin asamsi srengenge wal qamaru lan rembulan. Fantolako mongko mlayu fantolako mongko budalan sapa asjani pira-pira cilik harupan Halim mlayu.
Ketika melihat 3 malaikat yang kayak matahari dan rembulan, semua anak-anak lari. Tapi bahwa kefalan mandek sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ajiban hale wong sing terperangah, sing gawok. Jadi dulure Rodo, ya saya ulang lagi ya, dulur di sini semuanya maksudnya dulur napa? Rodo. Kabeh mlayu, Nabi terkesima, Nabi napa cara sakniki terpaku. Fa'aja'u mongko padha ngrubahna sapa para salah satu nafar ing kanjeng Nabi alal ardi ing atase bumi ijaan lan ngrubahna atau membaringkan khafifan kang ringan. Kemudian Nabi direbahkan secara perebahkan yang halus. Wa syaqqa batnahu syaqqal latifan lan padha bedel sapa salah satu nafar batnahu ing wetenge Nabi syaqqan latifan lan bedelan sing halus. Walhasil ini pertama Nabi dioperasi Syaqqa Sodri apa? Dioperasi Syaqqa Sodri. Ada ulama yang mengatakan sampai 3 kali, tapi ada yang mengatakan 2 kali. Ya satu peristiwa ini, kedua setelah mau Mi'raj, apa? Kedua setelah mau Mi'raj. Tapi ada yang mengatakan sampai 3. Jadi kita ngikuti yang umum saja. Yang jelas yang di antara pertama kali adalah peristiwa ini, apa? Peristiwa ini. Semua akroju mongko nuli padha ngetokno sapa salah satu nafar qalba sayyidi waladi adnan ing atine sayyidi waladi adnan. Mesti atine kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarahuhu lan padha jembarno sapa para malaikat. Mulane darani kitab syarah. Mereka menjembarkan atau meluaskan apa yang ada di matan. Darani apa? Syarah. Mulane alam nasrah laka sadra melapangkan apa? Dada. Melaratlah ya ayam itu jenenge lapang apa? Dada. Bojo elek ya syukur jenenge apa? Lapang dada. Curah jelas ya syukur jenenge lapang dada. Disikinil ihsani kelawan peso kang yaiku peso kebaikan. Wana zaulan padha buat sapa para malaikat ini saking Nabi hadas setoni ing jatah setan. Ya kula balik matur. Jadi kalau menurut Habib Ali dalam Simtud Duror itu malaikat sama sekali tidak mengambil hadis setan karena desainnya Nabi nur, tentu tidak ada hadis setan. Tapi menurut ulama yang lain dan itu mayoritas tetap bisa diistilahkan, seorang bisa diistilahkan para malaikat mengambil hadis setan. Bagaimanapun Nabi adalah seorang manusia, tapi tetap hanya istilah apa? Hanya istilah karena hakikatnya Nabi adalah nur, apa? Tapi apapun nurnya Nabi tetap beliau didesain sebagai umumnya orang, umumnya manusia, sehingga beliau ya nyuwun sewu ya buang air besar, air kecil, beliau juga batuk kadang-kadang, beliau juga kadang sakit, disebut al-a'rad al-basyariyah. Tapi tentu semua itu tidak mengurangi derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bahasa yang tepat itu bisa diistilahkan demikian apa? Bisa diistilahkan demikian. Seperti Nabi itu normalnya ya tidak butuh makanan karena sudah ditulis ilmu Rabbi wa yasin, saya ini selalu dicukupi Allah. Tapi ya secara zahir beliau juga makan. Nah, itu jenenge apa? Innama ana basarum mislukum. Nabi tetap punya sisi yang seperti umumnya manusia, tapi tetap lakal basar. Tentu dengan segala keistimewaannya tetap lakal basar, tidak seperti manusia. Tidak seperti ini wa naza'u min hadas seton alal a'rad al basariyah. Jadi tetap bisa diistilahkan. Saya ulang lagi ya, bisa diistilahkan, tapi bukan hakikat, apa bukan. Itu kan seperti gini, Nabi itu Nabi akhir zaman. Itu ya istilah, hakikatnya sebelum ada Adam sudah ada Nur Muhammad. Ya selalu ada gitu ya. Wa mala'uhu bil khilmi wal ilmi wal yaqini wal ridwan. Wa mala'ulan padha ngebai sapa para malaikat ing Nabi bil hilmi lan sifat aris. Aris itu ndak gampang emosi. Wong Arab ndarani halim, khilmun. Orang yang enggak mudah emosi wong Arab ndarani apa halim, khilmun. Wal ilmi lan ilmu. Selain ramah juga alim. Ramah tok gak alim yang guyu. Resepsionis sing tugasnya guyu apa? Ribet kan guyu tugas no. Ya akeh resepsionis sing pinter ya akeh, tapi akhirnya tugasnya kan kon guyu. Ya akhirnya ribet kan. Wong ra sopan lah kudu di guyu, ora wong mletet lah kudu diguyu. Artinya resepsionis atas nama ilmunya ya mangkel. Tapi tugasnya kudu guyu. Ane banyak anak muda sekarang mbek bojone, kok guyune tindakan ning tugas. Ane kula nate numpak pesawat ya kanca kula tak Jogja ta. Bocah iki. Kamu gari kan ramah-ramah. Mbak sama nabi bojone ya ramahnya. Akhirnya langsung berkot. Mangkel. Nah, sekarang tuh banyak guyu itu tugas, apa? Jadi senyum itu tugas. Sekali mulai ya ketok asli ini, apa? Senyumnya itu. Nggak saya pernah deh, para nih Satpam UI. Tanyaannya lucu, Satpam UI itu. Gus, kata para Pak Kiai itu seuzon itu haram. Iya haram. Saya ini Satpam, tugasnya harus. Jadi kadang kan mahasiswa kan banyak.
kuliah nggo sepeda apa pinjaman. Lah kan gak niteni sepeda mana tadi. Dadi sepeda jejer-jejer dijajali dikunci kabeh. Wong dene lali, sepeda disileh mau rupane piye. Kira kan ditangkap kan? Itu kalau pikiran satpam ada apa ini kan? Kok semua sepeda dicoba? Karena memang tugasnya harus suudzon. Jadi era modern itu ribet, senyum ya tugas, suudzon ya tugas. Aduh, kalau keamanan pondok, merengut. Ngono santri metu apa metu wong tuane ada apa ini? Mengane pondok ini rasa keamanan, tugas apa? Suudzon. Ribet zaman akhir itu ono ya. Daripada menang mulang itu tugas. Mane banyak guru sing anake ora pinter. Mergo mulange iku tugas. Karena memang mau tadi guru. Harusnya guru itu mental ya. Ketika di rumah ya kita guru, di mana-mana ya guru. Sehingga ngajari anak ya nyaman, ngajari orang yang enggak. Nah, yang kelas jadi guru yang baik, sekali mulai sudah ada guru. Jadi saya nak ide mbak tujuannya mbak anak. Harusnya kan kalau dia bisa simpatik di kelas, juga harus bisa simpatik di rumah. Karena guru sebagai mentalnya. Tapi enggak, ini guru sebagai tugas. Kalau mulang tertib. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya baik pak? Barang mulai rambutnya merengut. Lututnya kan tak kok. Gimana kabar istri saya? Mereka gurunya tugas. Apa gurunya? Ada banyak senyum yang tugas. Resepsionis itu sampai sopoy. Senyum. Warwana nong mulai itu apa yang bisa saya bantu pak? Mereka tugas. Paham ya? Jadi dunia lagi seruput. Sabias bantu. Suaya ini apa? Banyak kiamat. Wa mala uhulan padha ngebeki sama malaikat ing kanjeng Nabi bil khini lan sifat kasih sayang wal ilmi lan ilmu wal yakin lan yakin wa ridwan lan ridho. Di antara sifat Nabi ridho bekasane Allah Subhanahu wa taala. Sawise dibedel dipenuhi dengan hikmah wa aadu lan padha balekna sapa para malaikat ing Nabi ila makan maring posisine Nabi. Walhasil semua yang harus di situ dikembalikan semua tentu kecuali hazus syaitan. Kalau itu dibuang ya murid dibuang ini hazus syaitan. Faqama mongko jumeneng ngadeg sapa al-habib sallallahu alaihi wasallam oleh jumeneng sawiyan khale apa rata apa sawiyan khale sesuai meneh utuh meneh lho apa sawiyan mana apa utuh meneh kama kau ini berperkara karena kang ono sapa nabi. Maksudnya kemudian nabi berdiri utuh lagi apa? Utuh lagi dari kata sawiyan sawa taswiyah itu semuanya kembali semua utuh semua. Faqalan moko dawuh sapa al malaikatu para malaikat ya Habibar Rahman. He wong sing disayangi Allah sing Rahman. Lau alim tal yang jelas ini dalam kesaksian Halimah. Saya ulang lagi dalam kesaksian Halimah. Jadi Halimah itu menyaksikan semua. Makanya termasuk orang luar biasa karena beliau menyaksikan para malaikat mengoperasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian malaikat ngendikan ning Rasulullah ngeten, ya Habibar Rahman. Law alim ta umpama ngerti sira mak ing perkara yuradu kang den kersakno apa mak jika klan sira mlal khairi saking kaapian. La arab ta kene ngerti sira kodroman hilatika ing kader derajat jenengan alal khairi ngalano ing atase wong liya. Kamane ya Rasulullah kalau kamu saja tahu, ini semua rencana besar Allah untuk menunjukkan bahwa kamu nanti di atas semua orang. Paham ya itu sini Allah bahwa segala kebaikan ini karena kamu nanti didesain bahwa derajat kamu jauh di atas yang lain. Wasat talan bakal tambah siro apane farohan senenge wa sururon lan sami segede senenge wa bahjatan lan sinare wa nuron disaminu bahjah bahid manane ke sinar wa nuron nur. Dan kamu akan selalu tambah ceria, tambah senang, tambah nur. Kalau berapa materi boy ciri tamang soleh itu gampang senang. Mergo merengut itu paling gak bukti rapati ridho mek kodok koda. Soalnya ciri tamang soleh wasat tafarohau wa surura wa bahjatau wa nur. Ya Muhammad wa Muhammad absir seneng sira. Fakon musirat mongko teman-teman den gelar silka inati ing dalam alam raya apa alam ulumika apa bendera-bendera ilmu. Muhammad kamu harus senang. Semua alam raya ini nanti akan menerima ilmu. Dengan tak manggil. Teng Amerika, teng Eropa, teng pundi-pundi ini semuanya ada nur Muhammad ya, semuanya ada nur. Sampeyan bayangno kan. Kanjeng Nabi tiyang Mekah, zaman risi ora ono WA, ora ono telepon. Iku zaman 1500 Masehi. Iku ning Indonesia wis kata Islam. Padahal perjalanan pesawat 10 jam. Di Amerika sekarang banyak Islam. Semua alam raya ini dipenuhi dengan nur Islam.
paling saat ini dunia sing darah Islam cara dari Korea Utara, Korea Utara itu diasingkan. Dan sekarang ini pangeran ketok Islam keramat. Negara yang menolak Islam itu diasingkan dunia, dianggap ketinggalan zaman. Tapi yang menerima Islam dianggap negara maju karena dianggap toleransi apa? Di Vatikan sekarang ada masjid. Di Amerika malah banyak lagi. Bahkan pernah punya presiden yang anaknya orang Islam, Barack Obama. Ketika bapaknya jenenge Barok itu. Cara mondok jenenge Kang Barok nih. Betul. Ejaan Arabnya itu masih Barokah itu. Itu dia ketika ikut TK di Jakarta. Itu ikut TK Muslim. Mesti tulis Barok. Paham itu. Terus itu pengiran. Bahkan sekarang di McGill itu Islamic Studies itu orang biasa mengkaji Islam. Termasuk di Inggris biasa, misalnya ekonomi terbaik itu apa yang nggak ada rentenirnya sesuai konsep Islam. Mereka biasa diskusi seperti itu. Padahal mereka tetap non-Muslim. Ketika mereka ngeritik rentenir, ngeritik riba, ya mereka tetap mengatakan ekonomi terbaik itu ya Islam. Sehingga sekarang alhamdulillah beberapa bank juga menyediakan bank syariah. Ya meskipun nggak sempurna atau nggak mungkin sempurna, tapi sudah ada ikhtiar untuk mengakui sistem syariah, syariah. Karena tetap ono bedanya. Karena kalau bunga itu nggak bisa berhenti, ya kalau bunga itu nggak bisa. Tapi kalau sistem B itu ya badi tapi bisa berhenti. Ya badi tapi bisa berhenti, itu beda. Saya pernah ketemu direktur bank muamalah. Jadi misalnya gini ya, saya mau ngambil kredit rumah, harganya 100 juta, harganya 100 juta. Nah bank ini kan butuh laba yang berupa laba lewat jual beli. Bank ingin laba 10 juta, Bank ingin laba. Ini saya pernah ketemu direktur bank muamalah di Jogja yang bagian Jogja. Kebetulan. Nah itu caranya begini. Kamu kan nggak punya uang, jadi terus datang, ya sudah. Rumah ini tak jual ke kamu 110 juta. Jadi minawalil amri 110 juta. Cuma kamu bayarnya ngangsur. Setelah melewati 110 juta ya tetap berhenti, meskipun belum lunas. Meskipun melewati waktunya ya tetap berhenti di 110 juta. Paham ya? Tapi kalau bunga kan enggak, kalau enggak ya terus. Jadi tetap dihentikan dinilai juta. Jadi nanti kalau ngangsur itu ya sifatnya ngangsur, tanjim namanya, najem nyicil ya. Tapi tetap berhenti di 110. Nah, bank ya tetap badi karena dari awal dia ngambil badi 10 juta. Tapi nggak bisa melangkah itu. Ya tentu banyak yang kritik juga, ada sisa-sisa ini ya sudah namanya pilihan pasti ada yang kritik. Tapi saya pernah konfirmasi tetap lumayan karena nggak bisa naik lagi, nggak bisa naik lagi. Tapi ya tetap badi. Tapi nggak bisa. Nah selama ini kritiknya orang kafir kan innamal bai'u misl riba, kalau bunga ngambil laba, jual beli juga ngambil laba. Tapi pembedanya sebenarnya ada. Kalau laba berhenti, kalau bunga ada nggak berhenti. Ya nanti misalnya kalau orang ini nggak bisa melunasi 80 juta kok nggak bisa melunasi, ya tetap 110. Nanti baiknya dibatalkan, dibatalkan. Kalau ini terjual, ya uangnya dia yang 80 dikembalikan. Jadi nanti kalau nggak selesai, ya baiknya diikolah, dibatalkan. Jadi tetap ada bedanya. Makanya sekarang kan beberapa kampus sudah mulai bikin fakultas ekonomi Islam, termasuk ya ekonomi syariah. Jadi emang, ya, tapi ya selalu ada yang memprovokasi rono bedanya. Ya bedanya tadi bisa berhenti, bisa berhenti. Oke, wak ngamati lah jari-jari. Kalau nanti konsultasi kalian, karena ya kita di kepentingan. Ya tadi di Amerika, di Eropa ini, ya biasa ada diskusi. Kemudian ya mereka ngakui kalau ingin ekonomi dunia tidak gelembung harus menolak riba, karena kalau riba itu kan gelembung. Gelembung misalnya gini, saya punya uang 1 juta. Bank punya uang 1 juta dipinjam orang yang bunganya 100.000 per bulan. Itu setiap 1 tahun kan perasaannya sudah 1 juta kali 100 kali setahun. Berarti perasaannya punya uang 3 juta. Padahal nggak mesti yang kredit ini kelar bayar, tapi perasaannya. Nah, itu akhirnya kan ada gelembung Ada gelembung. Jadi tidak hakikat. Yaitu yang mari dunia gampang kolab kan itu. Jadi misalnya kamu rentenir. Ada orang utang kamu 100 juta. Tiap bulan nambah
100.000. Perasaan kamu kan bulan ketiga berarti 1.300.000, bulan ke-6 1.600.000. Padahal yang utang kamu bisa saja mati, gak iso nyaur. Berarti kamu punya tambahan itu kan belum pastinya nyata. Nah, beda dengan akad Islam sudah ya tadi B, akadnya B. Jadi kalau ada orang ingin kredit mobil, bank itu belikan mobil itu. Jadi bank amanat misalnya kamu ingin Innova, ya dibelikan Innova, Innovanya dibeli dulu dari dealer, dibeli sama bank muamalat 300 juta. Terus dijual ke kamu 350 juta. Paham ya? Terus kamu sanggupnya bayar, nyicil. Tapi tidak akan melangkah itu. Makanya nggak akan melangkah itu. Wong dia ngambil 50 juta hanya sebagai laba. Dan nanti kalau kamu tidak bisa lunasin ya dibatalkan, terus uang kamu dikembalikan. Ya tapi kalau riba kan nggak apa, semakin nggak bisa nyaur naik terus. Jadi atafam mudo apa itu bedanya. Tapi kan ya sudah tentu ya seperti itu nggak lepas dari kritik. Tapi ya lumayan tadi karena berhenti tadi apa? Berhenti dan memang jual beli ya tadi apa? Banknya beli rumah atau beli mobil terus kamu sebagai pembeli. Terus dengan harga seperti itu terus bayar itu nyicil. Jadi kalau nyicil kamu cepat pun ya tetap 110 tadi. Nyicil misalnya terus hidup ya duit 110 ya dibayarkan ya tetap 110 memang jual beli. Sampai 3 tahun ya tetap 10. Paribatannya sampai 5 tahun ya tetap 100. Nah itu bedanya. Makanya zaman Nabi ya sudah ada kritik oleh mereka innamal bai'u riba. Terus Allah ngendikan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau bai' itu ada labanya dan berhenti. Saya ulang lagi apa? Berhenti. Ya, tapi kalau bunga itu tidak bisa berhenti. Tapi alhamdulillah sekarang hampir semua bank di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu ada bank apa? Syariah. Ada apa? Islamic Bank itu diikut nginduk di ya sudah di seluruh dunia. Dulu profesornya jeneng Abdul Manan, orang Bangladesh yang termasuk dapat Oscar, itu orang Bangladesh yang termasuk dapat penghormatan itu. Jadi ya karena tadi itu dianggap lebih realistis karena selesai. Itu makanya harus dibedakan ya tapi tadi ya itu tentu nggak sempurna ya, masih ada kritik, masih ada, tapi kan ada ikhtiar nah, jadi barokahnya Nur Islam itu di seluruh dunia itu mengkaji Nur Islam ya, mengkaji di semua sistem dunia, orang di semua sistem dunia termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai Nur Islam meskipun mereka tetap non Muslim ya. Tadi misalnya harus cuci tangan, misalnya ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini, tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada penyakit saran Kanjeng Nabi, tiap kamu bangun tidur kamu harus cuci tangan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu aina batat yadaka. Tangan kamu kemana? Ada yang baca aina batat yaduhu ya, kalau tasnya berarti apa? Yadaka pakai alif. Itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air yang waris yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padatan dulu, sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir, ujungnya santri itu biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru, cara santri itu ya biasa saja. Karena memang kita orang hidupnya kan sudah benar kita waras. Enggak benar kan nasibnya. Nah pola hidup kita ini sudah waras, sudah bagus. Nah soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya. Solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menghentikan to'amul wahid yakfi isnain, wa to'amus isnain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, 2 orang bisa nanggung 4 orang. Artinya kan kita biasakan misalnya konco akrab, sing sitok kurang ditanggung temannya. Satu keluarga yang kerja 2, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu bisa menghidupi orang 2, orang 3, orang 4. Nah yang menjadi kacau agama ini kan gini. Yang kacau menurut agama adalah apa? Jatah yang 4 tindak nung sitok itu mulai merusak kan. Nah sekarang banyak orang rakus gitu. Wong tak nampak kok tindak wong loro. Itu mulai rusak itu. Paham lho.
Wetenge lho didhisik, Pak. Jadi sebetulnya menurut Islam itu kan to'amul wasid yakfi isnen. Wa to'amul isnen yakfi arba. Itu malah walian. To'amul wasid yastaghrifu to'ama arba'atin. Itu kan ribet kan? Ya sangkum kotes pura pengeran. Nah bayangkan kalau itu pejabat. Kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang kayak apa kacaunya apa dunia ini. Lah ya lagi-lagi semua itu Nur Muhammad, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ajaran sing halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau enggak ya bagian dari problem itu. Ya, bagian dari apa? Problem itu. Tetap kan Nabi faqad musirat fil kainati a'lamu ulumi. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Dari para malaikat ya faqad musirat fil kainati a'lamu ulumi. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang saudara Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wa tabasara lan dadi bunga apa al-makhluqatu bira-bira makhluk dikudu sehingga kelan tekane sira. Walam yakolan ora tetep sapa seun perkara mimma sing perkara khalaqa kang gawe sapa Allah taala illa jaa. Kecuali teko apa se li Amerika maring perintah sira Muhammad, perintah jenengan Muhammad ta'ian iku wong sing taat. Wali maqalati kaiku sami'an lan maring dawuh jenengan sami'an ngrungokno. Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dunia tambah kacau itu tetap tambah butuh Islam. Kayak sekarang. Dari dulu itu Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Barang dunia kuat itu anggur wong ora sederhana. Barang ono kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri cara kene kan biasa urip apa. Jangan keluar kalau enggak penting. Dari awal Islam ngajarno min husni islamil mar'i tarkuhu malayan. Kok malah lagi roh saiki piye kok terlambat ilmune. Kita ini tahu mulai dulu, Bos. Pemenang bagi siradi dua apa metu opo. Siradi opo santeng ae no. Iku ora usah dilarang, wis ra kelar metu. Paham ya, tapi mulai dulu kan kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Usah diwarai yang ini suhune mulai cilik. Fataya tikal bari mulai cerita mujizat. Fataya tika moko bakal teko kan sira al khairu untuk dimamika kelawan jaluk tanggungan jenengan ya bajiru jaluk selamat apa bahir. Masyhur iki kula wingi cerita sami dengan berbagai redaksi riwayat bil makna tapi maknanya sama. Ya tadi ada unta yang dipekerjakan di luar normal di luar normal disakiti, makanannya sangat kurang. Walhasil terus unta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu. Terus si Arabi dipanggil, kamu gini-gini sama unta kamu. Lah kok tahu ya Rasulullah ada enggak cerita? Ini sing cerita untamu. Jadi tempo saya di kalbair bima mikayat kecil. Wadopulan hibatdob wal huzalatu lan huzala. Makanya kemarin sama anali dob yunufur itu 2 kali. Itu kalau maksudnya tidak dob ya huzala. Karena kita tidak pernah tahu dob yunufur apa dob yunufur. Kan kita enggak jamin harokatnya itu benar apa? Ya, kan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan? Kalau dobu ya dob, kalau dobyu itu hozal. Tapi apapun itu pernah ada seorang Arabi berburu hozal ya, kijang atau berburu dob, tapi sama ya sebenarnya. Atau memang itu 2 peristiwa, atau memang itu 2. Ketika ketangkep Arabi tadi mau disate, namanya orang nangkap buruan kan hewan buruan, terus matur ya Rasulullah saya ini punya anak kecil-kecil. Ini jam saya menyusui, tadi saya keluar untuk nyari makanan. Tolong beri kasih Arabi tadi, beri hak saya menyusui anak saya. Setelah anak saya ada butuh susuan saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arabi. Akhirnya Rasulullah minta si Arabi tadi, terus dituruti sama Arabi. Dan dobnya ini tidak nyulaini janji, setelah selesai semua kembali. Itu sini apa? Wadobbu wal wazala. Nah, yang kemarin apa? Inta dobun nufuru tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dobyu atau dobbu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah. Ya jadani wadab wal ghusala bi jadani yang podok lan ghusala laka maring panjenengan birisalah kelawan diutus wal qamarul lan rembulan wasyajarul lan wit wa sibulan zib. Sangko kata zibun apa?
serigala, wa zibu lan serigala. Wong Arab kadang muni zibun, kadang muni apa? Zibun, kadang tengiro asap wae napa? Zibun atau apa? Zibun. Iku yang tikuna padha ngucap kabeh dulu, yang tikuna padha ngucap kabeh dulu buat jika kelan nabi ini panjenengan angkorifin sange wektu sing parek. Wa markabu kau ditumpakane panjenengan al-buraku buruk. Ila jamali kamaring gantenge panjenengan mustaqun utai buruk iku kewan sing bronto sing kangen. Ya tadi buruk itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jibrilu ta jibril sawu, wa jibrilu ta jibril sawu sumamlate katika kang ngatur sistem kerajaan. Jadi kemana Jibril itu mitranya Nabi sing ngatur alam raya ini iku kot a'lana. Teman-teman maklumat no sapa Jibril bizikrika kelan nyebut panjenengan fil afaq dalam penjajane langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit. Jadi Jibril memaklumatkan bahwa sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah namanya Muhammad. Sehingga alam raya di langit tidak ada yang kenal Kanjeng Nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril. Ujine apa warfa'na laka dzikra. Wal qamaru rembulan makmurun dan perintahna laka maring sira bil insyiqaqi kelan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat, minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi iqtarabatis sa'atu wan saqqal qamar. Wa kullu man liskabehane wong fil kauni ing dalam alam raya iku mutasawiqun bronto kabeh, bronto rindu yang sangat. Wong Arab nak darani syauqun. Mulane sebagian makhluk jam ayyuhas syauqul jazil wahai manusia yang layak dikangeni. Jadi Nabi itu semua orang pasti kangen. Wa kullu man diskabani wong fil kauni ing dalam alam raya mutasawwiqun iku kangen banget diduri kamaring muncule panjenengan muntaziro tur ngenteni li isyraqi nuri kamaring padange nure panjenengan. Fa bena mal habibu ing dalam antarané Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumun situn iku wong sing ngrungokno. Ngrungokno li sama itilkal asbah maring ngrungokno mengkono-mengkono asbah manane jumeger maksudnya fisik-fisik itu. Halimah kan enggak tahu kalau itu malaikat. Pokoke bahasakan Muhammad kekasihku iki mendengar itu semua. Itu jenenge apa? Munsitun li sima'i tilkal asbah. Wa wajhu te wajah Nabi mutahalilun bersinar kanu ristoba kaya dene cahaya pagi hari. Jadi Nabi mendengar saja dengan penuh seksama dan Nabi kelihatan berbinar-binar. Dia itu dijawi malaikat tadi, malaikat setelah ngoperasi kan ngendikan panjang lebar bahwa kamu itu calon Nabi, kamu begini-begini. Itu Halimah dengar semua. Isakbalat dumadaan madhep sapa Halimatu Halimah mu'linatal hale wong sing banterno disiahi lan bengok. Maksudnya bengok kaget kan karena Nabi dikelola orang yang tidak dikenal. Di situ di bedal, di apa-apa itu kan kaget betul itu rodoknya. Aku lu ngucap sapa Halimah, dawuh sapa Halimah wa riba, wong sing aneh, wong sing asing sendiri. Maksudnya karena Nabi waktu itu jauh dari saudaranya karena saudaranya kan lari semua. Ya ketika melihat malaikat tadi kan saudaranya lari semua. Berarti Nabi sendiri. Wong Arab nak muni wa ghoriba napa? Wa ghoriba. Faqalat mongko dawuh sapa malaikat ya Muhammad ya Muhammad ma anta bi ghorib. Ma anta ora ana ta sira ghoribin lan wong sing dhewean bal anta ta sira minallahi ghoribun parak. Wa anta ta sira lagu maring Allah, wa anta ta panjenengan lagu maring Allah sofiyun pilihan wa khatibun lan kekasih. Ketika Halimah muni wa ghoribah dari malaikat, tenang kamu Muhammad, kamu tidak sendiri. Kamu dekat sama Allah. Ya tentu perasaannya Halimah sama malaikat kan beda. Qala Halimah wa wahidah, duh wong sing dhewean. Tentu cara Halimah Nabi Muhammad posisi sendiri karena saudaranya lari semua. Faqalat moko dawuh sapa al malaikat ya Muhammad ma anta bi wahid. Ma anta ora ana sira bi wahidin lan dhewean. Bal anta uta sira iku sahibut ta'yiti wong kang duweni kekuatan. Wa anitu ka uta kancane sira iku al hamidul majid, zat sing hamidul majid. Ya, tapi problemnya malaikat kan enggak bisa ngomong ke Halimah gak Nabi. Halimah boten apa? Nabi mau matur nang Kanjeng Nabi, ora mati ra dhewean tenang wae. Kowe digarani pangeran sing Alhamidul Majid. Wa ikhwanuka ta dulur sira ku ikhwanuka ya dulur sira minal malaikat sing para malaikat wa ahli tauhid lan ahli tauhid. Soal dulurem belum ayu dulur rodok kowe tenang ae. Kabeh malaikat, kabeh ahli tauhid ku dulur. Iki jawe malaikat. Terus qalat Halimah wa yatimah. Wis nak ngono garwan status yatim. Faqalatil malaikatu lillahi daruka min yatim. Lillahi kagungane Allah sarasan daruka uta nikmat sira. Semana darun puan. Maksudnya puan ku nikmat sira min yatimin. Ya enggak apa-apa kamu yatim tapi yatim terbaik. Fa inna qadraka monggo sak temene kadar sira inda wa mungli Allah iku azimun iku aku. Monon sumata fa fina mal habib. Tunggal mon betul. Ada ngono. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. فبينما الحبيب صلى الله عليه وسلم منصت لسماء تلك الأشباه
ووجهه متهلل كنور الصباح إذ أقبلت حليمة معلنة بالصياح تقول وغربا فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بغريب بل أنت من الله قريب وأنت له صفي وحبيب قالت حليمة وحيدة فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بوحيد بل أنت صاحب التأييد وأنيسك الحميد المجيد وإخوانك من الملائكة وأهل التوحيد قالت حليمة ويتيما فقالت الملائكة لله درك من يتيم فإن قدرك عند الله عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أجرتم بما رجعتم يا أشرف الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أشرف الخلق ما نقول رجعنا بكل خير والسمع الفرح والحسن كل رجعنا بكل خير والسمع الفرح والحسن اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أراك يا زينة الوجود أصاب عيشي ولا وجودي أراك يا زينة الوجود أصاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم